नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त दर्शक बंधु मान को अनेक अनेक स्वागत। आज भिडियो आम जाना ओडिया ग्रामर रो भाषा संबंधी जमीक विशेष्य पद विशेषण पद अव्यय पद क्रिया क्रिया विशेषण उपसर्ग प्रत्यय उपर आधारित केते गुडी गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चंस एवं तार आंसर विषय भिडियोटी भल लगे लाइक करदे एवं जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करने एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी प्रेस करदे जहाँफल ओटीटी एग्जाम 2025 संबंधी प्रत्येक सब्जेक्टर पॉसिबल क्वेश्चंस मो चैनल माध्यम आपण मैंने पाइपर। तेबे भिडियोटी स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन 1 एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू कोन कहंती। ऑप्शन गुडी अछि पद शब्द वाक्य अव्यय। आंसर हबो ऑप्शन बी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले ताकू कोन कहंती। ए वाक्यांश बी शब्दांश सी खंड वाक्य डी पद। एठी ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन डी पद। क्वेश्चन 3 शब्द और अर्थ मध्य थिबा संबंध को आमे कहा सहित तुलना करि परिबा। ए शरीर और आत्मार संबंध बी पृथ्वी और स्वर्ग संबंध सी पृथ्वी और आकाशर संबंध डी जल और वायुर संबंध। ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन ए शरीर और आत्मार संबंध। क्वेश्चन 4 जो पद कौनसी नाम को प्रकाश करे ताकू की पद कहंती। ए विशेष्य बी विशेषण सी सर्वनाम डी अव्यय। ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन ए विशेष्य पद। तापरे क्वेश्चन 5 केउटी नामवाचक विशेष्य। ए भोजन बी गाई सी दया डी श्यामबंधु। ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन डी श्यामबंधु। तापरे क्वेश्चन 6 केउटी जातिवाचक विशेष्य। ए बालक बी क्षमा सी जगन्नाथ डी लुहा। एठी ठीक उत्तर हबो ऑप्शन ए बालक। क्वेश्चन 7 केउटी अन्य तीनिटी ठारू अलगा। ए खाद्य बी वस्त्र सी सौंदर्य डी स्त्री। ठीक उत्तर हबो ऑप्शन सी सौंदर्य। क्वेश्चन 8 केउ विशेष्य को केवल अनुभव करी हुए मात्र स्पर्श करी हुए नहीं कि देखी हुए नहीं। ए गुणवाचक बी नामवाचक सी जातिवाचक डी क्रियावाचक। ठीक उत्तर हबो ऑप्शन ए गुणवाचक। क्वेश्चन 9 केउटी विशेष्य पद। ए नमिता बी अथच सी जाउअछि डी थला। एठी ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन ए नमिता। क्वेश्चन 10 केउटी वस्तुवाचक विशेष्य। ए टेबुल बी चौकी सी कंटा डी काठ। ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन डी काठ। क्वेश्चन 11 विशेष्य पद को आमे केउथिपाई वाक्य रे व्यवहार करि परिबा नाही। ए कर्ता रूपे बी कर्म रूपे सी पूरक रूपे डी अन्यर गुण रूपे। ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन डी अन्यर गुण रूपे। क्वेश्चन 12 कालिदासन को भारतर शेक्सपियर कुहा जाए। रेखांकित पदटी की प्रकार विशेष्य। ए नामवाचक बी जातिवाचक सी गुणवाचक डी क्रियावाचक। ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन बी जातिवाचक। तापरे क्वेश्चन 13 नामवाचक विशेष्य को आउ कौन कुहा जाए। ए गुणवाचक बी संज्ञावाचक सी वस्तुवाचक डी जातिवाचक। ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन बी संज्ञावाचक। तापरे क्वेश्चन 14 प्रत्येक वस्तु व्यक्ति जाति को चिन्हाइबा पई केउ पदर साहाय्य निया जाए। ए विशेषण बी विशेष्य सी सर्वनाम डी अव्यय। ठीक उत्तर हबो ऑप्शन बी विशेष्य। क्वेश्चन 15 वाक्य रे जहा विषय रे किछि कहा जाए ताकू कोन कहंती। ए विधेय बी कर्ता सी उद्दिष्ट डी उद्देश्य। ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन डी उद्देश्य। क्वेश्चन 16 विशेष्य एही नामकरण रु कौन सूचित हुए। ए कर्ता हेबा पई योग्य बी कर्म हेबा पई योग्य सी वाक्य रे विशेष अंशर योग्य
ଡି ନାମ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଅଂଶର ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର? 1 2 B 3 C 4 D 5। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି 5। 18 ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏ ବିଶେଷ୍ୟ ବି ବିଶେଷଣ ସି ସର୍ବନାମ ଡି ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବିଶେଷଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19 ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟି? ଏ ବୁଢ଼ା ବି ଲୋକଟି ସି ବାଡ଼ି ଡି ଧରି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବୁଢ଼ା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ଭଙ୍ଗା ଘର ଏଥିରେ ଭଙ୍ଗା ଘରର କେଉଁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଏ ଗୁଣ ବି ଅବସ୍ଥା ସି ସଂଖ୍ୟା ଡି ପରିମାଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଅବସ୍ଥା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21 ଘରଟି ଭଙ୍ଗା ଏଥିରେ ଭଙ୍ଗା କି ବିଶେଷଣ? ଏ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଡି ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 22 ଭଙ୍ଗା ଘର ଏଥିରେ ଭଙ୍ଗା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଏ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ସି ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ଡି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 ଅର୍ଜୁନକୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ବିଶେଷଣ ପଦ? ଏ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବି ପରିମାଣବାଚକ ସି ପୂରଣବାଚକ ଡି ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପୂରଣବାଚକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24 ଆମେ ଦରିଦ୍ର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ବିଶେଷଣ? ଏ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ବି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ସି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷ୍ୟ ଡି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ବିଶେଷଣ ପଦ? ଏ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ସି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଡି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 26 ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠେ ନାହିଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷ୍ୟ ବି ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷ୍ୟ ସି ବିଧେୟ ବିଶେଷ୍ୟ ଡି କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 27 ଏଭରେଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ରେଖାଙ୍କିତ ବିଶେଷଣଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ଏ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ ବି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ସି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଡି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 28 ଟାଇଲ୍ ଘର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଏ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ ବି ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ସି ବିଶେଷ୍ୟରୂପୀ ବିଶେଷଣ ଡି ସାମନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବିଶେଷ୍ୟରୂପୀ ବିଶେଷଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 29 ଖାଇବାର ପୁତ୍ର ଗଲା ମଥୁରାପୁରକୁ ଲୋ କୋଇଲି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ଏ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବି ସାମନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ ସି ବିଶେଷ୍ୟରୂପୀ ବିଶେଷଣ ଡି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସାମନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ବିଶେଷଣ ପଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବିଶେଷଣ ଦେଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସି ସଂକୁଚନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଡି ଅର୍ଥହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଶେଷଣ ଦେଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 31 ଠିକ୍ ଯେପରି ଭୂତଟାଏ ପରି ଦିଶୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ? ଏ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ ବି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ସି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଡି କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ।
এটি ঠিক উত্তরটি হব অপশন এ অব্যয় বিশেষণ। क्वेश्चन 32 নিম্নস্থ পদମାନଙ୍କ ভিতରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଣ୍ଡୁ ଗରିବ ଜନ୍ମ। ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗରିବ। ତାପରେ क्वेश्चन 33 ଯେଉଁ ପଦ ଲିଙ୍ଗ ବଚନ କାରକ ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କି ପଦ କହନ୍ତି। ଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ବି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ସି ସର୍ବନାମ ପଦ, ଡି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। क्वेश्चन 34 ମା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ପରି ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଏ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ବି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ, ସି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଡି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ क्वेश्चन 35 ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧି ବଛା ହୁଅନ୍ତି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ଅବ୍ୟୟ। ଏ ସଂଯୋଜକ, ବି ବିଯୋଜକ, ସି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ, ଡି ପଦାନ୍ୱୟୀ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। क्वेश्चन 36 ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଳଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଏ ବିପ୍ ସାର୍ଥକ, ବି ବିଯୋଜକ, ସି ପଦାନ୍ୱୟୀ, ଡି ପରିମାଣ ସୂଚକ। ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିପ୍ ସାର୍ଥକ। ତାପରେ क्वेश्चन 37 ଯେଡ଼େ ବାଉଁଶକୁ ସେଡ଼େ ପୋଲ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଏ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ, ବି ପରିମାଣ ସୂଚକ, ସି ନିଷେଧାତ୍ମକ, ଡି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପରିମାଣ ସୂଚକ। क्वेश्चन 38 ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଏ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ, ବି ପରିମାଣ ସୂଚକ, ସି ନିଷେଧ ସୂଚକ, ଡି ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ। क्वेश्चन 39 ଘଣ୍ଟା ଠଣ ଠଣ ବାଜିଲା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଏ ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ, ବି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ, ସି ସମ୍ମତି ସୂଚକ, ଡି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ। ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ। ତାପରେ क्वेश्चन 40 ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦେ ଯଥା ନମନ୍ତି ବୁଧେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ଅବ୍ୟୟ। ଏ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ବି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ, ସି ସମ୍ମତି ସୂଚକ, ଡି କ୍ରମବୋଧକ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ। ତାପରେ क्वेश्चन 41 ରାମ କିମ୍ବା ହରି କିଏ ହେଲେ ଆସିବ ଏହି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଏ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ, ବି ସମ୍ମତି ସୂଚକ, ସି କ୍ରମବୋଧକ, ଡି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ। ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ क्वेश्चन 42 ତୁ ଜାନା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଏ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ବି କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ, ସି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଡି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ क्वेश्चन 43 ବାପା ପୁଅକୁ କହିଲେ ତୁ ଯାନି ଚିନି ଆଣିବାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ନି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଏ ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ, ବି କ୍ରମବୋଧକ, ସି ସମ୍ମତିବୋଧକ, ଡି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ क्वेश्चन 44 ରାମଶ୍ୟାମ ଆଦି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ, ବି ଅଲଙ୍କାରିତ ଅବ୍ୟୟ, ଡି ପଦ ବିଚାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ, ଡି ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। क्वेश्चन 45 ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ଏ ଧନାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ, ବି ପଦ ବିଚାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ, ସି ଆଲଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ, ଡି ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ।
ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ। ନମସ୍କାର।